Namaste dear students. Today we are going to discuss a very important topic of kinetic theory of gases, and that is degrees of freedom. Degrees of freedom. Actually, the meaning of degrees of freedom or the definition of degrees of freedom is, if we consider one particle or one body in three dimensions, with how many dimensions or how many position coordinates we can describe the position or the orientation of that particular body is called as what? Degrees of freedom. For example, if I place an object, a body or a particle like this, if I consider three axes, x-axis, y-axis as well as z-axis, this is x, this is y and this is z. Okay, I can specify the position or the orientation of this particle with coordinates. Okay, I can mention as x1, y1 or z1. Okay, this particle is at a distance of x1 in x-axis, y1 in y-axis and z1 in z-axis. Okay, so this is how I can specify the position or orientation also. Orientation in the sense rotation. Okay, with the position coordinates. Okay, so this is called as degrees of freedom of this particle. Okay, so the definition is very simple. Degrees of freedom is, or one more definition is there, if this particle can perform motion in freely, in how many directions this body can perform free motion is called as what? Degrees of freedom of this body. Okay, so both the definitions are acceptable. ಇಲ್ಲೇನು ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ways in which a particle can move freely is called its degrees of freedom. Its degrees of freedom. Okay, or one more definition, the number of position coordinates required to specify the position or orientation of a particle in space is called its degrees of freedom. Both the definitions are acceptable. Okay, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಮೂರು ಎಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನು ಅದು ಏನು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ರೊಟೇಷನ್, ಇಫ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಅಬೌಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು.
and orientation of a particle in space is called as its degrees of freedom. Understood? So there are actually 3 types of degrees of freedom. Okay, so nodri yavyavu ant heli. Onnedu types, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ types. ಒಂದೇದು translational degrees of freedom in translational motion ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. DOF in translational motion. Translational motion. And degrees of freedom in rotational motion. Degrees of freedom in rotational motion. And the third one, degrees of freedom in vibrational motion. Vibrational motion. ಈ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay, so these are degrees of freedom. This is the definition of degrees of freedom, and these are the types of degrees of freedom. The gas molecule exists in 3 ways: monoatomic gas ಅಂತ ಹೇಳಿ, diatomic gas ಅಂತ ಹೇಳಿ, triatomic gas ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ತರಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 3 ತರಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, as I have already told you, there are 3 types of gases that exist in nature: monoatomic gas, diatomic gas and triatomic gas. Okay, so ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು atomic gases ಇನ degrees of freedom ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, monoatomic gas. monoatomic gas. ಸೊ monoatomic gas ಅಂತಾರೆ ಎಂಥ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರೀ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ a gas contains, first definition nodri, a gas contains single atom. Single atom. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ? ಓನ್ಲಿ 1 ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ such type of gas is called as what? Monoatomic gas. For example, helium, neon, argon, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? monoatomic gases. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ? ಇವು ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಲಿ, ನಿಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis. Okay, monoatomic gas ಅಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ atom of gas. Okay, ಈಗ this atom can move in x-axis this way, this atom can move in y-axis this way, this atom can move in z-axis this way. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 DOF ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಾವು ಈ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್? ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸೈಜ್ ಇದ್ದು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ.
as I have already told you, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಅಟಮಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಟಮಿನ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಿನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2/5 mr², where r is what? It is moment of inertia. R is what? R is radius of this spherical gas molecule. Correct? So idr gas molecule illa radius ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 ಇದೆ. 15 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಫರ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 10⁻. ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 mv². ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, rotational kinetic energy ತಗೊಂಡಾಗ it is 1/2 I omega², where I is what? Moment of inertia, and omega is what? It is angular velocity. Understood? ಅದೇ ರೀತಿ kinetic energy due to vibrations ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ. gas molecules vibrate when temperature increases, vibration takes place. ಹಂಗಾರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ kinetic energy ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ kinetic energy, ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ತರಹದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ 3 ತರಹದ ಮೋಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ 1/2 mv², ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1/2 I omega², ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ P + K. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ತನ್ನ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. Due to position of the gas molecule, potential energy. Due to the motion of the gas molecule, kinetic energy. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Vibration takes place. Whenever vibration takes place, both kinetic energy plus potential energy exist. Understood? Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಎನರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಕೇವಲ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 3. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೆಸರೊಳಗಡೆನೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈ ಅಂತೇಳಿ. ಡೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 atoms ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎ ಗ್ಯಾಸ್ contains 2 atoms. Examples: hydrogen, oxygen, nitrogen, even air is also diatomic, etc. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಣ್ರಿ. ಡೈ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. These 2 are atoms. Okay, and this is intermolecular distance, ಅಥವಾ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು. ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 atoms. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ this entire diatomic can move freely in x-axis this way.
At the same time, this can move in y-axis also this way. At the same time, this can move in z-axis also this way. Correct? Hangare ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅದು ರೀ? 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 3 DOF due to translation, due to translatory motion. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? It is 3. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಟಮಿನ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಟಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಟಮ್ನ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ವೇ. ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್? ಅಬೌಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೈತು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಂಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅದು? ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೈತು ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್? ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಹಿಂಗೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ವೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್? ಅಬೌಟ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅಬೌಟ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಬೌಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಈ ರೊಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ತರಹದ ರೊಟೇಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬೌಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟದು? ಇಲ್ಲಿ 2 ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅದು. ಹಂಗಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು DOF ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 2. ಸೊ 3 + 2 is how much? 5. Diatomic gas ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ if we consider diatomic gas, how many degrees of freedom are there? 5 degrees of freedom. Okay, so next one, triatomic. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಈಗ. Triatomic. Third one, triatomic gas. Triatomic gas ಅಲ್ಲಿ 2 ತರಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ CO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. CO2 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? HOO. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಎಷ್ಟ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎಷ್ಟ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ DOF ಎಷ್ಟು? DOF ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು? DOF ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು 2 ಮಧ್ಯನೂ ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇವು 2 ಮಧ್ಯನೂ ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? DOF ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ರೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಅದಾವ, 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಅಬೌಟ್
ರೊಟೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು 3 + 2 is 5. ಎಲ್ಲಿದು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು 3 + 3 is 6. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವು, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೊಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಸೊ 5 + x 6 + x ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನೇನದಲ್ಲ, ಡಯಾಟಾಮಿಕ್, ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ F = 3n - k, where n is number of atoms. n is number of atoms and k ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. 3n - k ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ k ಅಂತಿದೆ. k ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆಟಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಾರೆ 3 × 1 - 0 is how much? It is 3. For monoatomic, F for mono. Okay, it is 3 × 1 - 0 is equal to how much? 3. Okay. ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, 3 × 2 is 6. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಆಟಮ್ಗಳದಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಆಟಮ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 × 2 - 1 is equal to 3 2s are 6, 6 - 1 is 5. So degrees of freedom in diatomic ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 2 ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ 2 ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 3 ಅದಾವೆ. 1 2 3. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 3 × 3 is 9. 9 ಮೈನಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2. ಸೊ 9 - 2 is 7. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 × 3 - 2 is equal to 3 3s are 9, 9 - 2 is 7. So degrees of freedom for linear triatomic molecule, gas molecule is how much? 7. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? ಇವು 2ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇವು 2ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇವು 2ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಹಂಗಾರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಮೈನಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ 3 3s are 9 - 3. ಸೊ 9 - 3 is 6. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 6. Remember, degrees of freedom in a non-linear triatomic molecule is how much? 6. Degrees of freedom in a linear triatomic molecule gas is how much? 7. Degrees of freedom for diatomic is how much? 5. Degrees of freedom for monoatomic is how much? 3. Understood? So remember this formula. This formula is going to help you in order to write degrees of freedom for any type of gas molecule. Understood? Okay. Next, law of equipartition of energy. Law of equipartition of
equipartition of energy. Kinetic interpretation of temperature discussion ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ 1/2 m v rms square is equal to 3/2 kt. This was the formula where k is Boltzmann's constant and T is what? Absolute temperature. Okay, and 1/2 m v rms square is kinetic energy. Okay, so kinetic energy is equal to, what was the formula? 3/2 kt. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು kinetic energy ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, this v square was resolved in x axis, y axis and z axis. ನಾವು ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ? 1/2 m it is vx square plus vy square plus vz square is equal to 3/2 kt. ಅಥವಾ 1/2 m vx square plus 1/2 m vy square plus 1/2 m vz square is equal to 3/2 kt. So 1/2 m vx square, m vy square, m vz square is equal to 3/2 kt. But law of equipartition of energy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮು ಕೂಡ 1/2 kt ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 1/2 m vx square is equal to 1/2 m vy square is equal to 1/2 m vz square is equal to 1/2 kt. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮು ಕೂಡ 1/2 kt ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, vx vy vz is equal to 1/2 kt ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ in thermal equilibrium, the total energy of the system is equally distributed among its each degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2 kt. ನೋಡ್ರಿ, 1/2 kt ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 1/2 kt. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 1/2 m vz ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1/2 kt, 1/2 m vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1/2 kt, 1/2 m vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1/2 kt. ಹಂಗಾರೆ 1/2 kt 1/2 kt 1/2 kt ಈಸ್ 3/2 kt. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3/2 kt ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದಿಲ್ಲ? So this is the statement of law of equipartition of energy. This is statement. Okay, so note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ statement ಅನ್ನ. Okay, next, specific heat capacities of gases. Specific heat capacities of gases. First one, monoatomic gas. A gas molecule which has only one atom,
is called as what? Monoatomic gas. ಈ monoatomic gas ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ is equal to 3. Okay, there are 3 degrees of freedom in monoatomic gas. Okay, energy associated with each degree of freedom is equal to how much? It is 1/2 kT. Correct? Energy associated or energy of one molecule yesterday 3 into 1/2 kT, that is 3/2 kT. Correct? So energy of one molecule is 3/2 kT. Energy of gas, energy of 1 mole of gas, 1 mole of gas ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 3/2 NKT, where N is what? Avogadro number. Na ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ, Avogadro number. Okay, so these many number of atoms will be there in 1 mole of gas. Correct? According to Avogadro number. Next, as we know, n is number of Avogadro number and k is what? Boltzmann's constant, and multiplication of these two gives us what? Gas constant, where R is equal to Na into k, ಅಥವಾ k is equal to R divided by Na ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಎನರ್ಜಿನ U ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. U is equal to 3 divided by 2, it is k into Na into k is what? R, so it is RT. U is equal to 3/2 RT. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, CV is equal to du divided by dt. Okay, so CV is what? Specific heat capacity at constant volume. Okay, is equal to, ಇದನ್ನು differentiation ಮಾಡಬೇಕು with respect to T. So CV is equal to 3/2, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? d by dt of u. U is what? 3/2 RT, R into T. Okay, with respect to T ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಉಳಿತು? 3/2 R. Okay, and also we know Cp minus Cv is equal to what? R. Okay, ಹಂಗಾರೆ Cp is equal to R plus Cv. R plus Cv ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ? 3/2 R. So R plus 3/2 R is, it is 5 divided by 2 into R. What is this? This is Cp is equal to, Cv ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cp ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಗಾಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Cp ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Cv. Cp ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 5 divided by 2 R divided by Cv ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 divided by 2 R. So R is cancelled, 2 is cancelled, so gamma is equal to ಎಷ್ಟು? It is 5 divided by 3. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 5 divided by 3. ರಿಮೆಂಬರ್ 5 divided by 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಯಾಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. A gas which consists 2 atoms. A gas molecule which consists 2 atoms is called as what? Diatomic. Hydrogen, nitrogen, oxygen, these are the examples for diatomic. Okay, so already calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. degrees of freedom ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ diatomic ಅಲ್ಲಿ? 5. energy associated with energy of each degrees of freedom, each DOF, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹತ್ರನೂ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1/2 kT. energy associated with one molecule
1 molecule. 1 molecule ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 degrees of freedom ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 into 1/2 kT ಅಥವಾ 5/2 kT. Okay, so east degrees of freedom for 1 molecule. I mean east energy for 1 molecule. Energy associated with 1 mole of gas. 1 mole of gas. 1 mole of gas ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? 5/2 KNAT, where Na stands for what? Avogadro number. But as we know, NaK is equal to what? R, where R is what? Gas constant. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ U is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 5/2 RT, where KNA is equal to ಏನಂತ ಬರ್ದೀವು? R ಅಂತ ಬರ್ದೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ specific heat capacity at constant volume is equal to du divided by dt. U stands for energy and T stands for temperature. Okay, so d by dt of u already calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. 5/2 it is RT. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 5/2 R. CV ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. CP minus CV is equal to R ಅಂತ ಹೇಳಿ. CP is always greater than CV ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ CP is equal to ಏನು ಬರಿಬೋದು? CP is equal to R plus CV. CV is how much? 5/2 R. Therefore CP is equal to 7/2 R. CP ಸಿಕ್ತು, CV ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇವು ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು specific heat ratio. So specific heat ratio is ratio of specific heat capacity at constant pressure to the specific heat capacity at constant volume. So CP is 7/2 R and CV is 5/2 R. Okay, so R is cancelled, 2 is cancelled, so gamma is equal to 7/5 is the final answer. So ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು? 7/5 ಅಂತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 types, ಲೀನಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಲೀನಿಯರ್ಗೆ CO2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? 3. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ K ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, K is equal to 3 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು? F is equal to 3n minus R, K. ಸೊ 3 3s are 9, 9 minus 3 is 6. ಸೊ F is equal to 6. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್, ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್, ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. therefore K is equal to 2 and N is equal to 1 2 3. there are 3 atoms. Okay, so according to that formula F is equal to ಎಷ್ಟು? 3 3s are 6, 9, 9 minus 2 is 7. so degrees of freedom ಎಷ್ಟು? 7. degrees of freedom in linear 7, degrees of freedom in non linear is 6. okay, so ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ರೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7, ಇಲ್ಲಿ 6. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 1 mole of gas, 1 mole of gas, U is equal to ಎಷ್ಟು? U is equal to 7/2 KNT.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ವಿ ಅಥವಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/2 ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/2 ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟೇ? ಸೊ ಸಿ ವಿ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಿ ಪಿ, ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 7/2 ಆರ್ is equal to 7/2, it is 9/2 R. So specific heat ratio gamma is equal to Cp divided by Cv. Cp ಎಷ್ಟಿದೆ 9/2 R, Cv ಎಷ್ಟಿದೆ 7/2 R. So it is going to be 9/7. So gamma is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು 9/7. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 6. Energy U is equal to 6/2 K NA T. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 6/2 K NA T ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 6/2 K NA is R T. U is equal to, so CV is equal to DU divided by DT is equal to 6/2 R. ಅದೇ ರೀತಿ CP is equal to ಅಥವಾ CP minus CV is equal to R. Cp is equal to R plus Cv. R plus ನೋಡ್ರಿ 6/2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3R. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3R plus R is 4R. ಸೊ Cp is equal to 4R. Cp ಸಿಕ್ತು. Cv ಎಷ್ಟಿದೆ 3R. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ratio gamma is equal to Cp divided by Cv. Cp ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ 4R, Cv ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 3R. ಸೊ gamma is equal to 4/3. So this is specific heat capacity ratio in case of non-linear triatomic gas molecule is how much? 4/3R. Understood?